आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद आचार्य विद्यानंद जी महाराजंकर शतवार्षिकी समारोह को आज नुआदिल्ली रे उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री आसंताकाली पूर्वाह्न 11टारे जनसाधारण करेंगे भाव विनिमय। उत्तर पूर्वांचल रे उपलब्ध खनिज संबलर उपयुक्त विनियोग करने दिगरे पूर्ण सहायता जोगाई देबे केंद्र सरकार। दक्षिण कोलकाता जड़े आईन छात्री को कॉलेज परिसर में गणदुष्कर्म घटना 3 गिरफ एवं एसीय स्नूकर टीम चैंपियनशिप सेमीफाइनल रे प्रवेश कला भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नुआदिल्ली ठारे आचार्य विद्यानंद जी महाराजंकर शतवार्षिकी समारोह को उद्घाटन करेंगे। यह अवसर में आयोजित एक जनसमावेश से उद्बोधन देवार कार्यसूची रही। आचार्य विद्यानंद जी महाराजंक प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप केंद्र सरकार और भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्टर मिलित सहयोग में 1 वर्ष व्यापी हेबाकुथिबा एही शतवार्षिकी पालन समारोह आज आनुष्ठानिक भावे आरंभ हेबो। एही जैन धार्मिक गुरु तथा सामाजिक संस्कारकंकर शतवार्षिकी समारोह अवसर में देशव्यापी विभिन्न सांस्कृतिक साहित्यिक शिक्षागत तथा आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हेबो। देशव्यापी पुरातन जैन मंदिर गुड़िकर संरक्षण तथा पुनरुद्धार सहित विभिन्न शास्त्रीय भाषा शिक्षा और समाज संस्कार क्षेत्र में विद्यानंद जी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली पूर्वाह्न 11टारे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में उद्बोधन देबे। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात यह 123तम संस्करण। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल आप रे उपलब्ध हेबो। यह मध्य आकाशवाणी डीडी न्यूज पीएमओ एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे सीधा प्रसारण हेबो। हिंदी भाषा रे प्रसारण परे आकाशवाणी रे एही कार्यक्रम आंचलिक भाषांतरण प्रसारण कराजिबो। राति 8टारे आंचलिक भाषांतरणर पुनः प्रसारण कराजिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मास 2 तारिखर 8 दिन लगी घाना त्रिनिदाद और टोबागो अर्जेंटीना ब्राजिल एवं नामिबिया गस्तरे जिबे। एही गस्तर प्रथम चरण में श्री मोदी घाना गस्त करिबे। एही गस्त अवसर में से घानार राष्ट्रपति सहित दुई देश मध्य अर्थनैतिक शक्ति और प्रतिरक्षा सहयोग समेत विभिन्न गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में भागीदारी को अधिक सशक्त करने उपरे दुई पक्ष आलोचना करिबे। एहापरे 3 तारिख दिन श्री मोदी त्रिनिदाद और टोबागो गस्त करिबे। एही गस्त अवसर में से सेठाकर राष्ट्रपति ख्रिस्टाइन काल्ला कांगालू एवं प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषारଙ୍କ सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना करिबे। एतद्व्यतीत श्री मोदी त्रिनिदाद और टोबागोर जुग्म संसदीय अधिवेशन में उद्बोधन देवार कार्यसूची रही। गस्तर तृतीय पर्यायर प्रधानमंत्री 4 तारिख दिन आर्जेंटीना रे पहुंचबे। एही गस्त अवसर में से सेठाकर प्रधानमंत्री मिलेईଙ୍କ सहित दुई देश मध्य प्रतिरक्षा कृषि खनि खनन तैल और बाष्प नवीकरण शक्ति वाणिज्य और पुंजीनिवेश भली क्षेत्र में दुई देश मध्य भागीदारी को अधिक सशक्त करने उपरे आलोचना करिबे। एहाछड़ा भारत और अर्जेंटीना मध्य विभिन्न क्षेत्र में जारी रहितबा सहयोगर उभय नेता समीक्षा करिबे। सप्तदश ब्रिक्स सम्मेलन 2025 रे जोग देवा लगी प्रधानमंत्री जुलाई 5 तारिख रे ब्राजिल रे पहुंचबे। एही सम्मेलन ब्राजिल रियो डी जेनेरियो ठारे अनुष्ठित हेबो। एही सम्मेलन रे श्री मोदी शांति और सुरक्षा बहुवादर सशक्तिकरण कृत्रिम बुद्धिमत्तार दायित्वपूर्ण व्यवहार जलवायु परिवर्तन विश्व स्वास्थ्य अर्थनैतिक तथा आर्थिक प्रसंग उपरे सदस्य राष्ट्रर नेतृबृंदक सहित मत विनिमय करिबे। ए अवसर में प्रधानमंत्री विभिन्न नेतृबृंदक सहित द्विपक्षीय आलोचना करिबार मध्य कार्यसूची रही। सेहिभଳି श्री मोदी ब्रासिलिया गस्त करी राष्ट्रपति लुलाଙ୍କ सहित दुई देश मध्य वाणिज्य प्रतिरक्षा शक्ति महाकाश वैषयिक ज्ञानकौशल कृषि स्वास्थ्य जनसंपर्क भली विभिन्न आपस स्वार्थ जड़ित क्षेत्र में रणनैतिक भागीदारी को अधिक संप्रसारित करने उपरे आलोचना करिबे। गस्तर शेष पर्यायर प्रधानमंत्री श्री मोदी जुलाई 9 तारिख में नामिबिया गस्त करिबे। यह होछि श्री मोदींकर प्रथम नामिबिया गस्त। एही गस्त अवसर में श्री मोदी नामिबियार राष्ट्रपति नांदी दायित्वहांक सहित विभिन्न द्विपक्षीय प्रसंग में आलोचना करिबे। एहाछड़ा सेठाकर संसदर अधिवेशन में से उद्बोधन देवा सहित नामिबियार प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गत डॉक्टर साम नुजमांक प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करिबार कार्यसूची रहिछि।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଷାନ ରେଡ୍ଡି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗୌହାଟୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ତଥା ବୈଧ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି ଏହି ଅବସରରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ତଥା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ଖଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗତକାଲି ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରଠାରେ ଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ପାଠାଗାର ନେଟୱାର୍କ ଇନଫ୍ଲିବ୍ନେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପାଠାଗାରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲିବ୍ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠାଗାରଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତାକୁ ସମୟୋପଯୋଗୀ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ସମନ୍ୱୟରେ ସଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗତ 11 ବର୍ଷ ବାସ୍ତବରେ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କିପରି ସୁଗମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରେଳଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିବା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ସକାଳ 9:30 ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତକାଲି 3 ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗୋଟିଏ ଥର ଟଣାଯାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଟକି ରହିଛି। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି 3 ରଥକୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଶରଧାବାଲିକୁ ନିଆଯିବ। ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାରେ ଜଣେ ଆଇନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜ ପରିସରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜରେ ଆଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନରତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜିତ ମିଶ୍ର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ରନେତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗତକାଲି କୋଲକାତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବାମପନ୍ଥୀ ସମର୍ଥିତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି କାସବା ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଘଟଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏସୀୟ ସ୍ନୁକର ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗତକାଲି କଲମ୍ବୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ କାତାର ବିପକ୍ଷରେ 3-0 ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନଟିଂହାମ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଟବ୍ରିଜଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆଜି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 2023 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପରଠାରୁ 20 ଓଭର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ଏହି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହକୁ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାରେ ଜଣେ ଆଇନ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜ ପରିସରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ 3 ଗିରଫ ଏବଂ ଏସୀୟ ସ୍ନୁକର ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।